السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈولمن سٹی یہ ایک ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ ہے، ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے، اور یہ آر ایف حبیب جو گروپ ہے اس کے انڈر پلان کرتی ہے۔ یہ دیکھیں اس کا چیئرمین کون ہے نا، یہ اس کا ایڈریس ہے۔ تو چیئرمین جو ہے وہ آر ایف حبیب جو ہے چیئر پرسن، سی ای او جو ہے وہ محمد اجاز ہے، ایز ادر کمپنی سیکرٹری رضی ہے۔ ایکچوئل میں کیا ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ مطلب سارے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی آپ کو نا ریئل بات نہیں کر رہا، کوئی اوتھینٹک بات نہیں کر رہا۔ یہ پچھلے 2021 سے آپ دیکھیں تو یہ مسلسل بڑھا ہے۔ 2021 سے بھی پہلے آپ چلے جائیں تبھی یہ کووڈ سے بھی پہلے نا یہ بڑھا ہے۔ تو 2015 سے اس نے اسٹارٹ کیا تھا، اس سے پہلے یہ نہیں تھی کمپنی، 2015 سے اس نے اسٹارٹ کیا۔ ایکچوئل میں کیا ہے کہ اصل چیز ہوتی ہے ایسٹ نا، ایسٹ ہر کمپنی کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ ایسٹ جو وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کوئی ان کی پرائس میں یا ان میں کوئی ڈسٹربنس آ سکتی ہے، لیکن کچھ ایسے صرف ہوتے ہیں جن میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، وہ ہر صورت ہی چلیں گی۔ جیسے اب آپ پاکستان کے جتنے بھی مالز ہیں وہ کبھی بھی بند نہیں ہو سکتے، ان کی شاپس جو ہیں وہ مطلب اگر 100 شاپس ہیں تو اس میں سے 10 بند ہو سکتی ہیں، یا وہ جو لوگ ہیں وہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں، لیکن ساری شاپس بند ہو جائے، پورا مال بند ہو جائے، اس طرح پاسبل نہیں ہے۔ تو ایک ایسا ایسٹ جو رینٹل ایسٹ ہوتا ہے، کیوں ہر انسان کہتا ہے کہ آپ اپنا گھر جو ہے وہ اپنا ایسٹ بنائیں، اپنی ایسٹ جو ہے وہ رینٹل بنائیں۔ آپ کے پاس اپنا گھر ہے وہ بھی اچھی بات ہے، آپ پھر اور گھر لیں یا شاپس لیں، کچھ ایسی آپ چیزیں لیں جو رینٹ پہ آپ دے سکیں، کیونکہ رینٹ جو ہے وہ آپ کو ہر منتھ ہر ایئر جو ہے نا وہ آنا ہی آنا ہوتا ہے، تو اس پہ آپ کو جو پروفٹ مل سکتا ہے وہ اس سے بہتر ایسٹ جو ہے وہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا یہ دیکھیں کہ ان کے پاس ٹوٹل 25% جو ہے وہ فری فلوٹ ہے، باقی سارے شیئر ریزرو ہیں۔ اس کا جو والیوم ہے وہ آپ دیکھ لیں، ہر روز آپ ڈیلی اس کا والیوم دیکھیں کتنے ایئر ٹو ڈیٹ چینج کتنے پرسنٹ ہوا ہے، اور یہ مسلسل یہ دیکھیں یہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ اس کے ساری جو انکم ہے وہ جو ہے وہ رینٹل ہے، اس کے اوپر رینٹ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ اس کے مالز ہیں، اس کی جو ہے اس کے بہت ساری ایسی جو ریل اسٹیٹس کے پروجیکٹس ہیں جن سے اس کو رینٹ آتا ہے، تو وہ جو اس طرح کی انکم ہوتی ہے وہ کبھی بھی اس میں نہیں ہو سکتی۔ یہ جب تقریباً آج سے ٹھیک 2023 میں یہ تقریباً 12 روپے تھا، تو 13 روپے تھا، تو میں نے یہ بائی کیا، تو آج یہ 24 روپے پہ چلا گیا۔ اور اس نے اگر آپ یہاں پر جائیں تو مسلسل ہر سال اس نے ہر ایئر میں تو 3 سے 4 مرتبہ تو ضرور اس نے ڈویڈنڈ دیا۔ اب اس کا ڈویڈنڈ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے کہ 5%، 5.5% کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ مطلب اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو 2024 میں اس نے جو ڈویڈنڈ دیا ہے وہ 2.0 کا دیا ہے، صرف 2 روپے کا پورے سال میں ڈویڈنڈ ملا ہے، لیکن وہ 2 روپے کہ اب اس کی شیئر کی جو پرائس ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو بہت کم ہے، تو آپ زیادہ شیئرز لے سکتے ہیں، اس پہ 2 روپے جو ہے وہ آپ کو نہ ہونے کے۔ ایک بھائی صاحب تھے وہ سرمایہ کے، یہ سرمایہ کی ایپ کی کھلی ہوئی ہے، یہاں کے جو بھائی صاحب تھے انہوں نے اس کا ایک بہت اچھا فارمولا بتایا تھا، لیکن انہوں نے اس میں بتایا کہ آپ اگر 80 to 90 لاکھ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے کہ آپ کو جو منتھلی ڈویڈنڈ کے صورت میں ملے گا وہ آپ کو نا 80 to 90 تھاؤزینڈ جو ہے وہ آپ کو ڈویڈنڈ کی صورت میں پر منتھ مل سکتا ہے۔
लेकिन उन भाई साहब ने जो फार्मूला बताया उसमें एक चीज़ उन्होंने मिक्स मिस की है, जो टैक्स से रिलेटेड है। टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, जो आपकी सारी सारी इनकम के ऊपर बहुत असर करता है। तो आपने जब भी ये करना है, एफबीआर के ऊपर आपने जाके देखना है कि जो इनकम टैक्स है वो क्या है और उसकी क्या क्या टर्म्स हैं, और उसके हिसाब से ही आपने, मैं ये समझता हूँ कि आप 1 से 1.5 करोड़ रुपए जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो तब आपको इतना पर मंथ आएगा। 80 to 90 लाख तो मुश्किल ही लागेगा। तो अब अगर आप ये देखें कि इसका जो अ, इसका अगर आप ये टोटल इनकम देखें तो हर साल ये इनकम बढ़ी है। फिर प्रॉफिट जो है वो सिर्फ इस साल थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, उसके ऊपर इनको वो होना था, तो इस वजह से ये थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वो भी हर साल बढ़ता रहा है। तो ईपीएस भी आप देख लें कि अच्छा जा रहा है इनका, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी जा रही हैं। अच्छा स्टॉक है ये। और उसमें क्या है कि ये इसकी जो आप फाइनेंशियल अगर आप देखें 2024 से 2022 और इससे पीछे जो भी 2021-20 की आप रिपोर्ट पढ़ें, मैंने इसकी पूरी स्टडी की है। तो मुझे ये लगता है कि ये इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, और इसने पिछले 4 सालों में अच्छी चीज़ें चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, और वो इसने अच्छा परफॉर्म किया है स्टॉक में। अब होता क्या है कि आप अगर इसकी वेबसाइट पे जाएं, तो ये इसके देखें, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये अंडर आप इन सिटीज़ में इसके प्रोजेक्ट्स पे विजिट भी कर सकते हैं, उधर से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो मेन यहाँ पे आता है वो ये है कि इनकी सारी स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई हैं। ये इनकी सीनियर मैनेजमेंट है, ये जो मोहम्मद इजाज साहब हैं उनके साथ आप जो इनकी ईमेल है वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और बाकी डिटेल आपको सारी इसी वेबसाइट से भी मिल सकती है। तो ये इसकी जो इससे भी जो चीज़ें, मतलब ये 2025 में कैसा परफॉर्म करेगी या 2025 के बाद कैसा परफॉर्म करेगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक है कि हर कंपनी जो है वो जो है वो अ, किसी न किसी बैंक से, किसी न किसी जगह से उसने लोन लिया होता है, और वो एक डेप्थ में चल रही थी। आप किसी भी कंपनी की जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े, मतलब मोस्ट ऑफ कंपनीज आप, बहुत हाई परफॉर्मिंग कंपनीज भी आप अगर यहाँ पे पीएसएक्स पे देखेंगे तो उनकी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें उसने किसी न किसी से लोन लिया है, लेकिन इनका कोई लोन नहीं है, और इन्होंने किसी को वो किसी से लोन नहीं लिया हुआ। ये जस्ट इनकी रेंटल इनकम आती है, और ये और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि एक आरिफ हबीब जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप है। उसके और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर उनकी काफ़ी अच्छी ग्रिप है, और उस ग्रिप की वजह से ये जो स्टॉक है इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो आप अगर 1 से 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ भी अगर आप करते हैं तो तकरीबन आपको 70 लाख जो है, सॉरी 70,000 जो है वो आपको पर मंथ डिविडेंड की सूरत में मिल सकता है। और इसके अलावा जो है वो स्टॉक भी इनका इंक्रीज, स्टॉक की प्राइस भी इंक्रीज होगी, तो आपकी जो मंथली एक अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा, और स्टॉक भी जब ऊपर जाएगा तो उससे भी एक अच्छा रिटर्न आप कर सकते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट सिटी के बारे में एक इंफॉर्मेशन थी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इस तरह की और वीडियो जो है वो टाइमली शेयर कर सकें।